ایک سنت رسم ادا ہوئی ہے، اس کی شرکت کے لیے آیا ہوں، لیکن آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس کی وجہ راستے کا سفر، لوگوں کی محبت اور شاید اللہ کا حکم کہ اس وقت پہنچنا ہے۔ سوچا یہ تھا اور طے بھی یہی تھا کہ کھانا باہر کا کھائیں گے، لیکن وقت اور رزق کب کہاں اور کیسے ہوگا یہ تو کوئی اور طے کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے پچھلی بار جب 3 برس کی جیل کاٹ کر میں نکلا ہوں تو سپریم کورٹ میں ہماری ایک بیل ہوئی، آخری بیل، اور اسی دن ہم پر ایک مقدمہ اور قائم کر دیا گیا تاکہ ہم ریلیز نہ ہو سکیں۔ سپریم کورٹ نے اس مقدمے کا بہت برا مانا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے۔ ایک شخص کو ہم نے بیل دی اور آپ نے اسے روکنے کے لیے ایک دم ایک نیا مقدمہ قائم کر دیا، اور یہ پہلا موقع تھا آزاد ہندوستان کے 70 سالوں میں اس وقت جب سنویدھان کی وہ دھارا جس میں سپریم کورٹ کے جج کسی بھی مجرم کو کسی بھی وقت رہا کر سکتے ہیں، اس دھارا کا استعمال کرتے ہوئے مجھے فوراً رہا کرنے کا آدیش ہوا، اور انتہا یہ تھی کہ چائے بنی ہوئی رکھی تھی اور مجھے جیلر نے چائے تک نہیں پینے دی کہ نہیں صاحب ہم آپ کو بالکل نہیں رکنے دیں گے۔ اسی طرح اس بار بھی ہوا کہ رہائی آئی اور ایک مقدمے میں 3 دھاراؤں کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ مجھے روکا جا سکے، لیکن کیونکہ اب وہ رزق وہاں سے ختم ہو چکا تھا میرا، لہذا حکومتوں کی اور بدخواہوں کی تمام کوششوں کے باوجود فی الحال مجھے روکا نہیں جا سکا، اور آپ کے سامنے آنے کا مقصد آپ کی خوشیوں میں شریک ہونا تھا، اور ایسی محفلیں، ایسی خوشیاں، تقریباً 10 برس سے ہم ایسی محفلوں سے محروم سے ہیں۔ کبھی پولیس سے چھپتے ہیں، بھاگتے ہیں، کبھی پولیس والے ہمارے پیچھے ڈگڈگی بجاتے ہیں، نغارا بجتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ مجرم بھاگا ہوا ہے، اسے جو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ تو خود کو بچاتے پھرے ہیں اور بچاتے بچاتے آ گئے ہیں آپ کے بیچ، ابھی بچے ہوئے۔ صاحب آپ بہار چناؤ میں نہیں پہنچے، وہاں پر آپ کو اسٹار پرچارک کے طور پر بھائی وہاں کہا یہ جا رہا ہے، دیکھیے جب وہاں ویوستھا پریورتن ہوا، یعنی جب چینج آف گورنمنٹ ہوا تو یہ کہہ کر ہوا کہ جنگل راج کا خاتمہ ہوگا، اور کچھ دن تک ایسا ہوا بھی کہ وہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوا، لیکن چند مہینوں کے بعد سے ہی لے کر تقریباً 20 سالوں تک بہار میں جو راج رہا، اسے خود پچھلے چناؤ میں بھی اور اس چناؤ میں بھی دیش کے تمام بڑے نیتا، اور نیتا ہی نہیں بلکہ دیش کو چلانے والے لوگ یہ کہتے رہے کہ وہاں جنگل راج ہے۔ تو اب ہمیں ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جب ستہ دھاری دل ہی کہہ رہا ہو، جب دیش کے پردھان منتری، گرہ منتری، مکھیہ منتری کہہ رہے ہوں کہ یہاں جنگل راج ہے۔ 20 سال تک جو لوگ جنگل راج سے نجات نہیں دلا سکے، ایسی جگہ آپ نے دیکھا میں یہاں اکیلا آیا ہوں، میرے ساتھ کوئی سرکشا نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے تو لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، بھاجپا کے نیتاؤں نے، کہ میں مارا جا چکا ہوں۔ تو یوں کہیے کہ میں ایک زندہ لاش ہوں جو ان کے لیے ابھی باقی ہوں۔ تو ایسے حالات میں میرا جانا، جنگل راج میں جانا کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو خواہ میری وجہ سے نقصان ہو۔ صاحب آپ نے وائس سرکشا کی جو سیریز بھی آپ کو سرکشا ملی تھی، اس کو واپس کرنے کا کیا پیچھے کارن ہے؟ دیکھیے مجھے زیڈ شرینی سرکشا ملی ہوئی تھی اور کسی راجنیتک دل نے نہیں دی تھی اس وقت، بلکہ یہ سرکشا مجھے اس وقت کے گورنر نے دی تھی،
اور जेड श्रेणी की सुरक्षा के बावजूद उस वक्त के एसपी रामपुर ने ये लिखा था कि ये नाकाफी है, इन्हें जेड स्पेशल दी जाए। जब जब सरकारों में रहा या मैं वैसे भी रहा तो मेरे पास जेड श्रेणी की सुरक्षा है। अब वाई की सुरक्षा मिली है और ये खबर मुझे अखबारों से मिली है या सोशल मीडिया से, आपके मीडिया से मिली है। मेरे पास किसी भी तरह का गृह मंत्रालय से या पुलिस विभाग से किसी तरह की कोई तहरीरी या ज़बानी सूचना नहीं कि मुझे कोई सुरक्षा मिली है या नहीं मिली है। जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मेरे पास ये सुरक्षा है, उस हद तक मैं वर्दी पहने हुए लोगों को ये कैसे मान लूँ कि ये पुलिस वाले हैं, या जो लोग हथियार लेकर आए ये कैसे मान लूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए है। मैं ये क्यों ना मान लूँ कि ये मुझे मारने के लिए है। एक बात। दूसरी ये कि मेरे पास अब माली हालात ये हैं कि मैंने घर बेचने का ऐलान किया, उसका कोई खरीदार नहीं है। ज़मीनें बेचने का ऐलान किया है, उसका कोई खरीदार नहीं है। शादी घर बेचने का ऐलान किया है, उसका कोई खरीदार नहीं है। वो कहते ही हैं कि आपकी जायदाद खरीद कर हम किसी मुसीबत में थोड़े आना चाहते हैं। इतना दबाव। ऐसे में जब आईटी रेड हुआ मेरे घर, दीवारें कूद कर आ गई, तब बहुत बड़ी रकम मिली मेरे पास से, मेरे घर से। बड़ी बड़ी मशीनें आई थी ट्रकों में रखकर, बड़ी मशीनें आई थी घर को तोड़ने के लिए, दीवारें और फर्श के लिए। लखनऊ से बहुत बड़ी मशीन आई थी, सुनार लाया था कि सोने की ईंटें तोलेंगे, लेकिन मेरे पास 3,500 रुपये, अब्दुल्ला के पास 10,000 रुपये और अदीब के पास 600 रुपये और मेरी बीवी के पास 100 ग्राम सोना मिला था। इतनी दौलत थी हमारे पास जिससे हम आधा हिंदुस्तान खरीद सकते थे। मैंने कहा भी उन अधिकारियों से कि आप खाली हाथ वापस जाएंगे तो आपके प्रमोशन में दुश्वारी होगी। आप हमारी दीवारें गिराइए, हमारे तहखाने तलाश कीजिए और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इसके बाद मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा, टेंट में रहूंगा और आप पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं रखूंगा, न मैं इसके लिए कोई कंपनसेशन डिमांड करूंगा। तो इन हालात में मेरे पास सुरक्षा के लिए गाड़ी खरीदना, सुरक्षा कर्मियों को उसमें बिठालना, उसके लिए ड्राइवर और तेल का इंतज़ाम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अगर सरकार इस सब का इंतज़ाम करे। जबकि सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा देश, लेकिन एक छोटे से आदमी की ज़िंदगी की कोई अहमियत इसलिए नहीं है कि अभी पता चला है देश के एक बहुत बड़े देश चलाने वाले ने ये कहा है कि फलां शख्स मारे गए। तो क्या हो गया, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो एक छोटी मोटी घटना के सिवा थोड़ी कुछ होगा। अखिलेश यादव जी से आपकी दूसरी मुलाकात हुई है हाल ही में, कुछ ऐसे भी चर्चा चल रही है कि तनख्वाह शायद अभी कम नहीं हुई, तो स्पष्ट आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप जो कहिए कह दूं, अगर आपको खुशी होती हो हम तो आपसे जानना चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों क्या कुछ जानना बड़ा चाह होने रहे वाला है? इस तरीके से दो मुलाकात हो गई चंद दिन। हैं? भाई, अगर मैं रहता होता लखनऊ में, मेरे पास आवास नहीं है, मैं पार्लियामेंट का 2.5 साल मेंबर रहा, एमपी रहा, मुझे आवास नहीं दिया गया। भाजपा सरकार में मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, मेरा पद कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था, मुझे कोठी नहीं दी गई। हम लोग, मैं उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और LLM का फाइनल सेमेस्टर था, यूनियन का सेक्रेटरी था और स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी बड़ा आदमी होता था, और इमरजेंसी की जेल में तकरीबन 2.25 बरस में अलीगढ़ और बनारस की जेलों में रहा भी। हमने जब सरकार बनाई तो हमने और मुलायम सिंह जी ने ये तय किया कि जिन लोगों ने इमरजेंसी की जेल काटी है उन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाए, और उसका प्रोविज़न किया, एक कानून बनाया, और उस कानून के तहत जितने भी लोग जेल गए थे उनमें ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी, जो बाद में कहलाई,
اور اس وقت تو جنسنگھ تھی اور RSS تھی.